In chapter 5, file handling, after the read of function, now we are going to see a read line of function. How like the read of function is used to read the entire file, isn't it? You understand what I am saying? Read of function is used to read all the whole file. Here the read line of function is used to read a specified lines. See, here you can see a descriptions. Reads a line of input if n is specified, read at most n byte. That means the 20 means 0 to 20 bytes. Okay, 21 means 0 to 21 bytes up to 21. The file have the line numbers. Okay, the file have the line numbers. It will read the 0 to 20 lines. This is a read line of. We will see one more examples for the read of everything. You just now understand what is meant by read of function, what is meant by read line. Next, read lines. I think you can understand what is meant by read lines. The read lines means more than one lines. You can read all lines and return them in a list. This is a read lines function. Here they give a one description. Read all lines and return them in a list. This is a read lines of functions. The read info file1 dot read lines. Read info file1 dot read lines. This is a syntax for read lines. Same as here, read info file1 dot read line. This is a syntax for read line. Now we will see one example programs for read line and read lines. Dear student, here is one simple program they given in our book. You can read it. Okay, first the question, reading n byte and then reading some more bytes from the last position. Now here first line of the program, my file is a file name. My file is a file name. Open E colon in a E drive, local disk E drive. I am creating poem notepad file. txt is a notepad file. I am creating poem1 file. Read mode. Okay, I am creating a poem1 notepad file. I am creating that notepad file name is poem, where that notepad file is stored in E drive. Okay, I am creating the mode in read mode. Now str equal to my file dot read of 30 means in the notepad file. In that notepad file, you can type anything, any poem, essay, anything you can type. If read 30 means the file pointer will read in the notepad file you typed out any poem, essay, the file pointer will read that automatically. அதாவது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா போயம் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபைல் என்ன பண்ணுறோம், நம்ம இ ட்ரைவில் க்ரியேட் பண்ணுறோம். ஓப்பன் அப்படிங்கிற இந்த கீவேர்டு வச்சுட்டு மை ஃபைல் இஸ் அ ஃபைல் ஆப்ஜெக்ட். போயம் அப்படிங்கிற ஒரு நோட்பேட் ஃபைல் க்ரியேட் ஆகிரும். அந்த நோட்பேட் ஃபைலில் நீங்கள் ஏதாவது டைப் பண்ணலாம், எஸ்சியை டைப் பண்ணலாம், ஒரு போயம் டைப் பண்ணலாம், இல்லை ஒரு 10 லைன்ஸ் டைப் பண்ணிடுங்க. இப்போது எஸ்டிஆர் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபைல் ஆப்ஜெக்ட் வச்சுக்கோங்க, இன்னொரு ஃபைல் ஆப்ஜெக்ட்டு, இல்லை இட் இஸ் ஒரு டெம்பரரி வேரியபிள் ஈக்குவல் டு மை ஃபைல் ஆப்ஜெக்டா மை ஃபைல் டாட் ரீட் ஆஃப் 30னா 30 பைட்ஸுக்கு உங்களோட அந்த நோட்பேட் ஃபைல் இருக்கிற எல்லாத்தையும் ரீட் பண்ணி எல்லாமே எஸ்டிஆரில் ஸ்டோர் ஆயிரும். இப்போ பிரிண்ட் எஸ்டிஆர்னு கொடுத்திங்கன்னா நம்ம எப்பயுமே நம்மளோட பைத்தான் ப்ரோக்ராம் பார்த்திங்கன்னா எப்படி இருக்கும், ஒரு இன்புட் கேட்கும் இல்லையா சார், ஒரு 2 நம்பர் ஆட் பண்ணுறோன்னா ஏபிக்கு வேல்யூ கொடுப்போம், 2 டோட்டலாகி பிரிண்ட் ஆகும். ஓகேவா? அதே மாதிரியா நம்ம வேறு எனி ப்ரோக்ராம் அப்படி மீன்ஸ் வி ஹாவ் டு கிவ் அ இன்புட்.
அதை பேஸ் பண்ணி நமக்கு என்ன கிடைக்கும், அவுட்புட் கிடைக்கும். பட் ஃபைல் இஸ் டிஃப்ரெண்ட். நீங்கள் ஃபைலில் போய் ஏதாவது டைப் பண்ணிடுங்க ஒரு நோட் பேட். சேம் அதே மாதிரி இன்னொரு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த இன்புட்டை வந்து நம்ம என்ன பண்ண முடியாது சார்னு கேட்டிங்கன்னா, நம்ம வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வைக்க முடியாது. நம்ம பைத்தான் ப்ரோக்ராமில் நம்ம கொடுக்குற இன்புட்டோ அவுட்புட்டோ நம்ம என்ன பண்ண முடியாது, இது வரைக்கும் நம்ம ஸ்டோர் பண்ணதே கிடையாது இல்லையா. ஜஸ்ட் இன்புட் கொடுப்போம், அப்படியே நமக்கு என்ன ஆகும், அவுட்புட்டு கிடைக்கும். ஆனால் ஃபைல் இஸ் டிஃப்ரெண்ட்டு. நீங்கள் ஃபைலில் போய் என்ன பண்ணுறீங்க, ஒரு நோட் பேட் ஃபைல் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட நேமு எல்லாம் உங்கள் நேமே சேர்ந்து ஒரு 10 நேம்ஸ் வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிடுறீங்க. அது ஸ்டோர் ஆகி தான் இருக்கும் இல்லையா, ஒரு ஃபைல் நேமில் ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் இல்லையா சார். இப்போ அது நாளைக்கு ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தாலும் என்ன இருக்கும், ஸ்டோர் ஆகி சேவ் ஆகிருக்கும் அந்த லொக்கேஷனில். சேம் ஒரு 1 இயர் ஆஃப்டர் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தா என்ன இருக்கும், அந்த ஃபைல் வந்து அங்கே ஸ்டோர் ஆகிருக்கும். திஸ் இஸ் எ ஃபைல். நம்ம நார்மல் பைத்தான் ப்ரோக்ராமில் நம்ம அவுட்புட் வர்றப்போ அந்த அவுட்புட் வந்து சேவ் ஆகாது, நாட் சேவ். அதே ஒரு நோட் பேட் ஃபைலில் நம்ம டைப் பண்ணி வச்சா அந்த ஃபைல் எப்படி இருக்கும், சேவ் ஆகி இருக்கும் இல்லையா சார். இப்போ சேவ் பண்ணிடுங்க. சேவ் பண்ணிவிட்டு இப்போ இந்த பைத்தான் ப்ரோக்ராமை இந்த கோடிங் எழுதுங்க. myfile.poem.txt என்ன பண்ணுறீங்க, உங்கள் நேமு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நேம் எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு 10 நேம்ஸ் டைப் பண்ணி வச்சுருக்கீங்க. str இஸ் எ வேரியபிள். myfile-ங்கிற இந்த ஃபைலில் இருந்து ரீட் ஆஃப் 30னா அந்த நோட் பேட் ஃபைலில் ரீட் பண்ணி என்ன இருக்கோ அதில் இருக்கிற கண்டென்ட்டை str அப்படிங்கிற இந்த வேரியபிளை கொண்டு வந்து ஸ்டோர் பண்ணிக்கும் டெம்பரவரியாக. பிரிண்ட் str-னா இதில் என்ன இருக்குது, ஃபைலில் என்ன கண்டென்ட் இருக்கோ அது str-ல ஸ்டோர் ஆகிருக்கு. ஸோ அப்படியே பிரிண்ட் ஆகும். சேம் str2 ரீடு 50னா இங்கே 30 வரைக்கும் நமக்கு ரீட் ஆச்சு அப்படின்னா ரிமைனிங் அப் டு 50 வரைக்கும் நமக்கு என்ன ஆகும், ரீட் பண்ணி இங்கே கொண்டாந்து வச்சுருவோம். சப்போஸ் காமனாக நீங்கள் உள்ளே வந்து பைட்ஸ் கொடுக்காம ரீட் ஆஃப் மட்டும் கொடுத்தீங்கன்னா இட் வில் பி ரீட் என்டையர் ஃபைல். திஸ் இஸ் அ ரீட் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன். இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ரீட் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன்னா என்ன, ஃபைல்னால் என்னன்னு சொல்லி. ஃபைல் இஸ் டோட்டலி டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் பைத்தான் ப்ரோக்ராம் சார். நம்ம என்ன ஒர்க்கெல்லாம் பண்ணுறோமோ அதை அப்படியே போய் டேட்டா பேஸில் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறோம். தட் இஸ் அ ஃபைலு. நார்மல் பைத்தான் ப்ரோக்ராம்னால் நம்ம ஸ்டோரிங்கே கிடையாது. இன்புட் கொடுக்குறோம், அவுட்புட் வரும், ஜஸ்ட் ஒரு கால்குலேஷனோட நமக்கு முடிஞ்சிடும். Next, we will see one more examples program for reading a entire content. கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள், reading a entire content. இப்போ சேம் அதே மாதிரியே பார்த்தீங்கன்னா ஃபைல் வந்து ஓப்பன் பண்ணுறாங்க டிரைவில். போயம் இதெல்லாம் நீங்கள் இந்த poem.txt வந்து முன்னாடி ஓப்பன் பண்ணி வச்சுருக்கணும். ரீடு மோடுனா, ரைட் மோட்னா புதுசாக க்ரியேட் ஆகும். நம்ம ஏற்கனவே படிச்சிருக்கோம் இல்லைங்களா அந்த மோட்ஸில். ரைட் மோடுனா ஃபைல் இருந்தாலும் இல்லாட்டினாலும் நியூவாக க்ரியேட் ஆகிடும். ரீட் மோட்னா ஃபைல் ஆல்ரெடி வந்து இருக்கணும், இருந்தால் மட்டும்தான் அதில் இருக்கிற கண்டென்ட் என்ன பண்ணணும், ரீட் பண்ண முடியும். அப்பெண்டிங் மோடும் அப்படி தான், ஃபைல் ஆல்ரெடி இருந்தால் அப்படியே எக்ஸ்ட்ராவாக ஆட் பண்ணும் கண்டென்ட்டை, இல்லைன்னா க்ரியேட் பண்ணிக்கும். ஓகேவா. இப்போ நான் இங்கே என்ன பண்ணியிருக்கோம், ரீடு மோடில் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கோம். அப்போ ஃபைல் கம்பல்சரி என்ன பண்ணியிருக்கணும், முன்னாடியே நீ ஓப்பன் பண்ணி ஒரு நோட் பேட் ஓப்பன் பண்ணி உள்ளே ஒரு 10 லைன்ஸ் டைப் பண்ணி வச்சுருக்கணும் இல்லையா சார். இப்போ இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க, poem.txt அப்படின்னு they are opening one file poem.txt and they typed out the following poem. This poem, see here you can see a poem sir. This poem they will type out in the one notepad file and that file is stored in E drive. Okay, do you understand? They typed one poem in a notepad file. That file is stored in a E drive. The file name is poem.txt. Now they giving a codings. My file object my file equal to open poem.txt. இது என்ன சார் கேட்டிங்கன்னா, நார்மலாக நம்ம இ டிரைவில் போய் ஒரு ஃபைல் ஓப்பன் பண்ணோம்னா டபுள் கிளிக் பண்ணுவோம். அந்த இ டிரைவுக்குள்ளே போயிட்டு அந்த போயம்ங்கிற ஃபைலை டெக்ஸ்ட் ஃபைலை நோட்பேட் ஃபைலை டபுள் கிளிக் பண்ணால் ஃபைல் வில் பி ஓப்பன், வி கேன் ரீட் அவுட் இல்லையா சார். அப்படி அதே தான் இங்கே என்ன பண்ணுறாங்க, பைத்தான் ப்ரோக்ராமில் கோடிங் மூலிமா ஓப்பன் பண்ணுறாங்க. மை ஃபைலுங்கிற ஒரு ஆப்ஜெக்டை வச்சுட்டு ஓப்பன் நம்ம கமாண்டாக கொடுக்குறோம். மவுஸில் கிளிக் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக என்ன பண்ணுறோம், கமாண்டாக ஓப்பன் இ டிரைவுக்குள்ளே poem.txt ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா இந்த மை ஃபைல் எல்லாம் ஒரு டைம் வந்து என்ன பண்ணிக்கும், ஒரு அந்த ஃபைலை வந்து ரீட் பண்ணுறதுக்கு ரெடி ஆயிரும். மை ஃபைலுங்கிற ஆப்ஜெக்ட் என்ன ஆகும், இந்த ஃபைலை நீங்கள் என்ன ஒர்க் பண்ணாலும் அதை ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு இது வந்து ரெடி ஆயிரும். புரிஞ்சுதா சார் என்ன சொல்கிறேன்னு. இந்த ஆப்ஜெக்ட் என்ன பண்ணும், இந்த ஃபைலை வந்து ஒர்க் அவுட் பண்ணுறதுக்கு ரெடி ஆயிரும். இப்போது str-ங்கிற ஒரு டெம்பரரி வேரியபிளில் மை ஃபைல் இந்த ஃபைலில் ரீட் ஆஃப்னு கொடுத்தோம்னா அதுக்குள்ளே என்னென்ன கண்டென்ட் இருக்குது, இந்த போயம் இருக்குது சொன்னால் அது எல்லாத்தையும் ரீட் பண்ணி str-ல கொண்டு வந்து ஸ்டோர் பண்ணிடும். பிரிண்ட் str அப்படின்னா ஹோல் போயம் நமக்கு ஸ்க்ரீனில் பிரிண்ட் ஆகிரும். மை ஃபைல் டாட் க்ளோஸ், நம்ம ஓப்பன் பண்ண ஃபைலை எப்பயுமே என்ன பண்ணுவோம், ஷட் பண்ணுறப்ப க்ளோஸ் பண்ணிட்டு வந்துடுமா. மை ஃபைல் அப்படிங்கிறது இந்த ஆப்ஜெக்ட் யூஸ் பண்ணி இந்த ஃபைலை நம்ம க்ளோஸ் பண்ணிடுறோம்.
இங்கே பாருங்கள், இது அவுட்புட் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். இந்த அவுட்புட் ப்ரொடியூஸ்டு பை அபவ் கோட் ஈஸ். அந்த நோட்பேட் ஃபைல் என்ன இருந்தது, இந்த போயம் வச்சுருந்தோமா, அந்த ஹோல் போயம் டிஸ்பிளேட் ஆன் த ஸ்க்ரீன். புரிஞ்சுதா சார்? இந்த எந்தையுமே நாம் வந்து பைத்தான் ப்ரோக்ராமில் டைப் பண்ணலை. ஆனால் இதெல்லாம் எங்கே இருக்குது, நோட்பேட் ஃபைலில் இருக்கிறத நம்ம ரிட்ரைவ் பண்ணி பைத்தான் கோடிங் மூலிமா எடுத்துகிட்டு வந்து ஸ்க்ரீனில் நம்ம டிஸ்பிளே பண்ணுறோம். இது நம்ம நோட்பேட் ஃபைலில் இருந்து மட்டும்தான் எடுக்க முடியும்னு கிடையாது சார். நம்ம ஒரு எக்ஸல் ஃபைலில் இருக்கிறத எடுத்துகிட்டு வரலாம், ஒரு டாக்குமெண்ட் ஃபைலில் இதோட கனெக்ட் பண்ணலாம். புரிஞ்சுது என்ன சொல்கிறேன்னு? ஒரு மைக்ரோசாஃப்ட் ஆக்சஸை கனெக்ட் பண்ணலாம். ஒரு இமேஜாக இல்லாமல் ஒரு டெக்ஸ்ட் எல்லாத்தையும் நம்ம என்ன பண்ணலாம், நம்ம பைத்தான் ப்ரோக்ராமோட கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். இமேஜ் பண்ணுறதுக்கும் நமக்கு கோடிங்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கு நம்ம தனியாக உங்களுக்கு அதுக்கு செப்பரேட் கோடிங்ஸ்லாம் வரும். ஒரு பவர் பாயிண்ட் இதோட கனெக்ட் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணலாம் பைத்தான் ஃபைலில். ஒரு HTML ஃபைலில் என்ன பண்ணலாம், நம்ம பைத்தானோட கனெக்ட் பண்ணி பைத்தான் மூலியமாகவே ஓப்பன் பண்ணலாம். ஒரு வெப்சைட் க்ரியேட் பண்ணுறப்போ பைத்தான் கோடிங் யூஸ் பண்ணி நம்ம க்ரியேட் பண்ணலாம். பட் ஹியர் தி கிவிங் ஒன்லி அ பிளைன் டெக்ஸ்ட்டு. ஃபைலில் என்ன பண்ணியிருக்காங்க, பிளைன் டெக்ஸ்ட்டாக கொடுத்துருக்காங்க. அதாவது இப்போ ஒரு சூப்பர் மார்க்கெட் போகிறோம், அங்கே பில்லெல்லாம் போடுறப்போ அந்த பில்லோட ஒரு காப்பி பார்த்திங்கன்னா சிஸ்டத்தில் ஸ்டோர் ஆகும். அதாவது ஃபஸ்ட்டெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா கார்பன் பேப்பர் இருக்கும். ஒன்றும் இல்லை, இப்போ நம்ம ஸ்கூல்லேயே ரெசிப்ட் வாங்குறீங்க அப்படின்னா, இப்போ ஒரே ஒரு ரெசிப்ட் தான் வருது, உங்களுக்கு டேர் பண்ணி கையில் கொடுத்துட்றாங்க. அப்போ ஸ்கூலுக்குன்னு ஒரு காப்பி வேண்டாமா, வேணும். அந்த காப்பி என்ன ஆகும், ஆட்டோமேட்டிக்காக சிஸ்டத்தில் போய் இமேஜஸ் ஸ்டோர் ஆகிரும். அதுதான் இந்த பைத்தான் ப்ரோக்ராமில் இந்த ஃபைலுங்கிற கான்செப்ட் என்ன சார்னு கேட்டிங்கன்னா, நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணுறது எல்லாமே ஃபைலில் போய் ஸ்டோர் ஆகிரும். திஸ் இஸ் அ ரீட் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன். நெக்ஸ்ட்டு, writing onto files. After working with the file reading function, let us talk about the writing functions for data files. Like reading functions, writing functions also. இந்த ரைட் ஆஃப்னா பெருசாக ஒன்றும் கிடையாது சார். நம்ம வந்து எப்படி நம்ம ரீட் ஆஃப்னா ஃபைல் ஆல்ரெடி இருக்கணும்னு சொன்னேன் இல்லையா? இங்கே அப்படி இல்லாமல் நாம்ளாக ஃபைலை வந்து க்ரியேட் பண்ணுறோம். பைத்தானில் வர அவுட்புட் எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணுறோம், ஃபைலில் கொண்டு போய் ஸ்டோர் பண்ணுறோம். திஸ் இஸ் அ ரைட்டிங் ஃபங்க்ஷன்ஸ். இந்த ரைட் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் க்ரியேட் பண்ணுறப்போ ஒரே ஒரு விஷயம் என்ன பார்க்கணுன்னா, த ஃபைல் ஷுட் பி க்ரியேட்டட் ஃப்ரெஷ்ஷாக க்ரியேட் ஆகும். ஆல்ரெடி ஃபைல் இருக்கா இல்லையான்னு சொல்லி செக் பண்ணிக்கணும். ஏதாவது இம்பார்ட்டன்ட் ஃபைல் வச்சுருக்கீங்க, அதே நேமில் இங்கே ரைட் ஆஃபுக்கு ஒரு ரைட்டிங் மோடில் ஒரு ஃபைல் நேம் கொடுக்குறீங்கன்னா, பழைய அந்த ஓல்டு ஃபைல்ஸில் இருக்கிற கண்டென்ட் எல்லாமே, ஆல் த பாஸ்ட் கண்டென்ட் வில் பி லாஸ்ட், எல்லாமே வந்து என்ன ஆகும், எரேஸ் ஆயிரும். ரைட் ஆஃப்க்கு இதான் சின்டாக்ஸ். ரைட் ஆஃப், ரைட் லைன்னா ஒரே ஒரு லைன் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். ரைட் ஸ்ட்ரிங்கு ரெஃபரன்ஸ்டு பை. நெக்ஸ்ட்டு, ரைட் ஆல் ஸ்ட்ரிங்ஸ் இன் எல் ஆஸ் அ லைன்ஸ். அதாவது இது வந்து எல்லாத்தையும் கண்டென்ட் எல்லாம் அப்படியே கொண்டு போய் ஒரே பேஜ் வைஸாக உங்களுக்கு ரைட் ஆகிரும். இது லைன் பை லைனாக வந்து ரைட் ஆகும். திஸ் இஸ் த ரைட் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன். இதுக்கெல்லாம் பின்னாடி எக்ஸாம்பிள்ஸ் ப்ரோக்ராம் கொடுத்துருக்காங்க சார், நம்ம என்னென்னு பார்க்கலாம். யூ ஜஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் இஸ் மீன் பை ரைட் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன், அதோட சின்டாக்ஸ்லாம் என்னென்னு பார்த்துக்கோங்க. as usual, file object dot write, file object dot write line. Next, appending. appending நம்ம என்ன சொல்லியிருந்தோம், லாஸ்ட்டாக இருக்கிற அந்த லைனோட ஒரு லைனை வந்து எக்ஸ்ட்ரா ஆட் பண்ணுறது. அப்பெண்டிங் மோட் எப்படி கொடுப்போம், ஏன்னு சொல்லி கொடுப்போம். when you open a file w write mode python overwrite an existing file. அதாவது பைத்தானில் வந்து ரைட் மோடில் ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா ஆல்ரெடி இருக்கிற ஃபைல் என்ன பண்ணும், இரேஸ் பண்ணிடும். ஆனால் அப்பண்ட் மோட் இஸ் நாட் லைக் தட். ஆல்ரெடி ஃபைல் இருந்தால் அதோட லாஸ்ட்டில் தான் எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணும் கண்டென்ட்டை. ஃபைல் இல்லைன்னா இட் வில் பி கிரியேட்டட் நியூலி. சம் ஆஃப் த ரூல்ஸ் தே கிவன் ஃபார் அப்பெண்டிங் ஃபைல் நவ் வி வில் சி ஒன் பை ஒன். இங்கே பாருங்கள், இங்கே ஃபைல் ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணியிருக்காங்க. இது ஜஸ்ட்டு ஃபைல் அவுட்டுங்கிறது ஒன்றும் கிடையாது, இட் இஸ் அ ஃபைல் ஆப்ஜெக்ட் ஓப்பன் பண்ணியிருக்காங்க. அங்கே எப்படி வந்து மை ஃபைல் கொடுத்தாங்க இல்லைங்களா, இங்கே ஃபைல் அவுட்டுங்கிற நேமில் கொடுத்துருக்காங்க. அவ்வளோதான். இது மை ஃபைல்னு கூடயே நம்ம வச்சுக்கலாம். ஸ்டூடெண்ட் டாட் டேட்டா இஸ் அ ஃபைல். திஸ் ஃபைல் இஸ் கிரியேட்டட் இன் டபிள்யூ ரைட் மோடு. இது எங்கே க்ரியேட் ஆகிருக்குன்னா, நார்மலாக ஸ்டூடெண்ட் டாட் டிஏடினா அது சிஸ்டத்தில் ஏதோ ஒரு இடத்துல போய் க்ரியேட் ஆகிரும். ஃபார் I in range of 5, that means the loop will be executed 5 times. Name equal to enter of student, enter name of the student. அதாவது நேமுங்கிற வரையில் என்ன பண்ணுவோம், ஃபஸ்ட் நேம் என்டர் பண்ணுறீங்க. ஃபைல் அவுட் டாட் ரைட், அதாவது இந்த ஃபைல் அவுட் டாட் ரைட்னா ஃபஸ்ட்டு டைப் பண்ணுற நேம் ஃபைலில் போய் ஸ்டோர் ஆயிரும். இந்த ஃபைலில் ஸ்டூடெண்ட் டாட் டேட்டா பாருங்கள், 5 டைம்ஸ் லூப் எக்ஸிக்யூட் ஆகும்னு சொன்னால் 1 2 3 4 5 டைம்ஸ் எக்ஸிக்யூட் ஆகுது. 5 டைம்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் நேம் டைப் பண்ணுறீங்க. யூ ஷுட் ஹேவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஒன் திங், நேம் இஸ் அ ஒன்லி ஒன் வேரியபிள். ஃபஸ்ட்டு இந்த நேமுங்கிற வேரியபிள் என்ன பண்ணும், ரியாங்கிற நேமை ஸ்டோர் பண்ணும் இல்லையா சார். ஆஃப்டர் தட் த ரியா நேம் வில் பி erased and stored Reagan. Next, when you try
Rona, when you try to type a Rona name, this Reagan name will be erased. Then next fourth name Robert, if you typing Robert, this third name also erased. That means name is a variable, it is used to store the variables temporarily. Again இந்த ஃபர்ஸ்ட் நேம் எனக்கு வேணும் சொன்னாலும் அதில் ஸ்டோர் ஆகிருக்கு, அதில் ஓவர் ரைட் ஆகிட்டே தான் வந்திருக்கும். ஆனால் இங்கே பாருங்கள், ஃபைல் அவுட் டாட் ரைட் ஆஃப், இந்த ரைட் ஆஃப் அப்படிங்கிற இந்த சிண்டெக்ஸ்னால இந்த நேமில் என்னென்ன டைப் பண்ணியிருக்கீங்களோ தட் எவ்ரி திங் வில் பி ஸ்டோர்டு இன் ஸ்டூடெண்ட் டாட் டிஏடி ஃபைல். புரிஞ்சுதா? நாங்கள் எப்படி இ ட்ரைவில் அங்கே வந்து ஒரு ஃபைல் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கீங்களோ அந்த ஸ்டூடெண்ட் டாட் டேட்டாங்கிற ஃபைல் என்ன ஆகும், 1 by 1 ஆல் த நேம் என்ன ஆகும் சார், போய் ஸ்டோர் ஆயிரும். இப்போ உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள், இங்கே பாருங்கள், ஸ்டூடெண்ட் டாட் டிஏடி, இந்த ஸ்டூடெண்ட் டாட் டிஏடி அப்படிங்கிற இந்த ஃபைலில் பாருங்கள், ஃபஸ்ட்டு கொடுத்த ரியா, ரேகன், ரோனா, ராபர்ட், ரேவன், இது எல்லாம் வந்து அப்படியே இருக்கும். 1 year இல்லை, 10 year இல்லை. when we are deleting this file, till that this file will be stored in our computer. ஓகே ஸ்டூடெண்ட், இதில் நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு அதே ப்ரோக்ராம் தான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. ஆனால் இன்னொன்று என்ன சார் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, எக்ஸ்ட்ராவாக /n அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. /nனா உங்களுக்கு தெரியும், /n இஸ் யூஸ்டு டு கிரியேட் அ நியூ லைன். ஓகே, கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க, நியூ லைன் கேரக்டர். இந்த அவுட்புட் எப்படி இருக்குது சார்னு கேட்டிங்கன்னா, நமக்கு முன்னாடி பார்த்தப்போ எல்லா நேம்ஸும் கண்டினியூவாக இருந்ததா, இங்கே எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள், நெக்ஸ்ட் லைனில் இருக்குது. திஸ் இஸ் அ ஃபைல் ரைட் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன், ரீட் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன். இன்றைக்கி நம்ம என்னென்ன பார்த்தோம் சார், ரீடு லைன்ஸு, ரைட் ஆஃப் அண்டு அப்பண்டிங். இந்த ரைட் ஆஃபில் ரைட் லைனுன்னு இருக்குது, ரைட் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் சொல்லி இருக்குது. அந்த 5th லெசனில் இன்னும் 2 to 3 டாபிக்ஸ் இருக்குது சார். வி வில் see that in the next class. Okay, thank you.